যুব কল্যাণ কমিটির পক্ষ থেকে হযরতকে তিনার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। আসুন। হযরতকে ব্যাস করিয়ে সংবর্ধনা জানাবেন জলসা কমিটির অন্যতম সদস্য মাইন হাবিবুর রহমান মন্ডল, যিনাকে আমরা ছোট থেকে ভুলো বলেই চিনি। হাবিবুর রহমান হযরতের বক্তব্য পেশ করার পূর্বে আমি কুরআনুল কারীমের 2-4টি সুনালি আয়াত তেলাওয়াত করার জন্য বলছি। হাফেজ কারি গ্রামের সন্তান, কর্মক্ষেত্রে বর্ধমান থাকে মহসিন সাহেবকে সংক্ষিপ্ত আকারে সামনে দিয়ে দেবো। হযরতের বিষয়টা হযরত নিজেই বর্ণনা করবেন। কোথাও এক জায়গায় মিস্টেক হয়েছে ওটা হযরত নিজেই বর্ণনা করবেন। ওটা বন্ধ করা আছে, সুইচ বন্ধ করা আছে, সুইচ বন্ধ করা আছে। আপনার মধ্যে বলেন দে কর্ডলেসটা দে, কর্ডলেসটা দে, এইটা লাল কালোটা কালোটা তেলাওয়াত দিয়ে দেন, তেলাওয়াতটা দিয়ে দেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। থাকবে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم আপনাদের সম্মুখে হযরতের বয়ানের পূর্বে ছোট্ট একটি নাতে রাসূল মহব্বতের সঙ্গে শুনবেন। নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, चूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनके तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है।
হ্যাঁ, আমরা অযথা সময় নষ্ট না করে আমরা সকলেই প্যান্ডেলের ভিতরে চলে আসি। আমাদের কাঙ্ক্ষিত চির আকাঙ্ক্ষিত বক্তা এখনই আলোচনা করবেন। আর কমিটির পক্ষ থেকে যে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ইনশাল্লাহ খুব কাজ হয়েছে। আর যদি কেউ ঘুরে থাকো রাস্তাঘাটে কোনো মা ও বোন, তোমরা নিজ দায়িত্বে আজকের এই জলসাকে সাফল্যমণ্ডিত করার স্বার্থে তোমরা বেশ ভালো আছো, নিশ্চয় তুমি একটু বুঝো এবং চলে এসো প্যান্ডেলের ভিতরে। হ্যাঁ, আর প্যান্ডেলের ভিতরে মা ও বোনদের উদ্দেশ্যে বলছি, তোমাদের সম্মুখে জায়গাগুলো পূরণ করো। প্রচুর পরিমাণে মা ও বোন এসছেন, সকলকেই সুযোগ করে দিন। আর আপনারা একটু আগে আগে চলে আসুন, সকলে চলে আসুন। বন্ধ রাখলাম। বন্ধ রাখতে হচ্ছে, সব আশেপাশে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أي فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والذي لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل له لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدقت يا ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محبتي आवाज की बुलंद करी আল্লাহর কালিমা পড়ুন জিকিরের সাথে লা ইলাহা একটু জোরে লা ইলাহা আল্লাহ নামের জিকির করবে যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা জোরে লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ঐতিহ্যবাহী ভারতবর্ষের আওতাধীন নদিয়া জেলার অন্তর্গত সিটকিপোতা পশ্চিমপাড়া স্কুল মাঠে আয়োজিত আজকের এই বিরাট ধর্মীয় জলসার জনাব সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অতিথি, আমন্ত্রিত হযরত উলামায়ে কেরাম, ফুদালায়ে ইজম, হুফাজে কোরআন, আইম্মায়ে মাসাজিদ, মুরব্বী বাবাজিরা, স্নেহের কচিকাচারা, দিক দিগন্তের দিকপাল, আমার তরুণ প্রজন্মের তরুণ ভাইয়েরা, পর্দার আড়ালে অবস্থানরতা সম্মানিতা আমার মা ও বোনেরা, মিডিয়ার ভাইয়েরা, প্রশাসনে নিযুক্ত প্রিয় দায়িত্বশীল ভাইয়েরা, সকলের প্রতি আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি। তাহিয়াতুল ইসলাম। আশা রাখছি এটা জিন্দা মানুষের একটি জুলুস, সেভাবে আমি ফিডব্যাক কামনা করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জানতে চাচ্ছি তৌহিদি জনতার যারা সমবেত হয়েছেন আপনারা সকলে কেমন আছেন? আমাদেরকে ভালো রেখেছেন কে? আমাদেরকে মাঝে মাঝে অসুস্থ করে পরীক্ষা নেয় একজন, বলতে হবে তিনি কে? কেউ যেটা পারে না সেটা পারে কে? কেউ যেটা দেয় না দেয় কে?
কেউ যেটা দেখে না, দেখে কে? সে আল্লাহর জন্য পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু জোরে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ। বলুন রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহি। প্রশংসা করলাম কার? পৃথিবীতে আমি ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির যদি প্রশংসা করি, যেই ব্যক্তির প্রশংসা করব ওই ব্যক্তির পরিচিতি সম্মান দুনিয়ার মধ্যে বেড়ে যাবে। আমি যদি এখন বলি সাউন্ড সিস্টেম ইজ ভেরি ফাইন, এই মাইকের দাওয়াত প্রত্যেকটা মাহফিলে বেড়ে যাবে। আমি যদি কোনো মাওলানা সাহেবের বারংবার প্রশংসা করি, তার বাড়ি বাড়ি দাওয়াত বাড়বে। কথা বলেন ঠিক কিনা? পৃথিবীতে আমি যদি কোনো মাস্টারের প্রশংসা করি, সুজন ভাই তিনি টিচার, আমি যদি তার প্রশংসা করি, তাহলে তার কাছে প্রাইভেট পড়ার ছাত্র ছাত্রীর ভিড় লেগে যাবে। দুনিয়াতে কোনো ডাক্তারের প্রশংসা করা হলে তার কাছে রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। এটা হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম। আল্লাহ তাআলার নিয়ম টোটালি ডিফারেন্ট। এই দুনিয়ার নিয়মের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চিৎকার করে কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম। ও পৃথিবীর গোলামেরা, একটা বার যদি আমি আল্লাহর শুকরিয়া করো, আমি আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়ে তোমাকে ধন্য করেছি ওই নিয়ামতের পরিমাণ অনেক 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 গুণে বাড়িয়ে দেব। আওয়াজ করে বলতে হবে আল্লাহু আকবার। শুরুতে প্রশংসা আদায় করেছি। প্রশ্ন করতে পারেন, ফাঁকা একটি মাঠ, শীতের রাত উপেক্ষা করে, কষ্ট করি, ঘুমকে সংবরণ করে এমন একটি জায়গায় বসেছি, এই দৃষ্টি দিয়ে তেমন তো নিয়ামতের কিছু দেখি না। আমার নবীজি বলেন মাজলিসু ফিকহিন খায়রুম মিন ইবাদাতি 60 সানাহ। আমার উম্মতেরা শোনো, দুনিয়ার জমিনে যখন কোনো গোলামেরা কোরআন এবং সুন্নাহকে নিয়ে ঘিরে বসে, আলাপচারিতা করে, কনভারসেশন করে, ওই জায়গাটা দুনিয়ার কোনো জায়গা থাকে না, এটা জান্নাতের টুকরা হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, 60 বছর যাবত একটা ব্যক্তি নফল ইবাদত করে কাটিয়েছে, যে সওয়াব অর্জন করেছে সমপরিমাণ, এমনকি তার থেকে বেশি সওয়াব এখানে বসে থাকলেই তার আমল নামায় দেওয়া হয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। খুশি না বেজার? আরেকবার বলছি আলহামদুলিল্লাহ। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী, বিশ্ব নবী, মানবের সেরা মানব, নবীদের সেরা নবী, আকায়ে নামদার, তাজদারে মদিনা, সরকারে দো আলম, নূরে মুজাসসাম, রাসূল আকরাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি ছিলেন মাজলুমের সহায়ক, পথহারা মানুষের পথ নির্দেশক, যিনি ছিলেন শেষ নবী, তবে তিনি নবীদের নবী, শ্রেষ্ঠ নবী। চিৎকার করে আল্লাহু আকবার। এ পর্যায়ে আমার আলোচ্য বিষয়ে আমি প্রবেশ করতে চাই, কিন্তু এর জন্য আপনাদের সবার অনুমতি চাই। অনুমতি দেওয়া যাবে? ভূমিকায় আর কোনো কথা নয়, কথা হবে একটা কিতাব থেকে। আওয়াজ করে বলুন, কিতাবের নাম কি? সবাই বলেন কোরআন। আর জোরে, আর রহমান আল্লামাল কোরআন। কফ, র, হামজা, নুন। কেউ যদি শুধু কোরআন শব্দটা তেলাওয়াত করে, রিসাইট করে, নবীজি বলেন অ্যাটলিস্ট কম পক্ষে 50টা নেকি ওই বান্দার আমল নামায় দেওয়া হয়। আমরা যে কিতাব থেকে কথা শুনবো, কিতাবটার নাম কি? আর জোরে বলুন কি? যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন। This is the book. There is no doubt indeed. It's from Almighty Allah, also a divine book. চিৎকার করে কোন সুবহানাল্লাহ।
এটা এমন একটি বই এসেছে রবের পক্ষ থেকে, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ তো দূরের কথা, সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। আওয়াজ করি আল্লাহু আকবার। এই কিতাব থেকে কথা শুনব, তেলাওয়াত করেছি পবিত্র কোরআনের মধ্য থেকে অন্যতম একটি সূরা, সূরার নাম সূরা মায়েদা। সকলে বলুন সূরার নাম 55 নম্বর আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। যদি সুযোগ ও পরিবেশ পাই, পরের আয়াত তথা 56 নম্বর আয়াতের কথাও আপনাদের খেদমতে পেশ করার চেষ্টা করব। বলি ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কোরআনের মধ্যে যে সূরাটা আমরা নিয়েছি, আয়াতের মধ্যে কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল কারীম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কি নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা জানব, নিয়ত করব, কাল থেকে মানা শুরু করব ইনশাআল্লাহ। পৃথিবীতে অনেক যুবক আছে, আমি শুনেছি এখানে এসে বা আসার আগে এই আয়োজনটা ম্যাক্সিমাম যুবকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। এখানে যুবক আছো কি নাই? এই যুবক আছো না নাই? তো আমি যুবকদেরকে ডেডিকেট করব। বৃদ্ধ বাবাজিরা যারা আছেন মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, পর্দার আড়ালে মা বোনেরা আছে। আজকে আমি আলোচনা কি 3টা ভাগে, 3 স্টেপে ভাগ করব। প্রথমে আমরা জানবো যে ধর্মটা আমরা মানি, ধর্মের নামটা কি? ইসলাম কেন সেরা আমরা একটু জানবো। দ্বিতীয়ত তেলাওয়াত কিন্তু আয়াতের তাফসীর শুনবো। এরপরে মা বোনদেরকে আমি কিছু নসিহা করব অল্প সময়। এই 3টা ভাগে মাত্র 1টা ঘন্টা সময় দিতে রাজি আছেন কারা কারা? দুটো হাত উঁচু করে দেখা। লিল্লাহে তাকবীর, লিল্লাহে তাকবীর। হাত নামান। এ পর্যায়ে আমি আপনাদের কনসালটেশন চেক করতে চাই। যারা বিয়ে করো না, আনম্যারিড পারসন অফ দ্য হাউস, এখানকার যারা অবিবাহিত আছো, আমি বলবো লিল্লাহে তাকবীর, তোমরা বলবে আল্লাহু আকবার। এন্ড দেন আমি বলবো লিল্লাহে তাকবীর সেকেন্ড টাইম। যারা ম্যারিড পারসন অফ দ্য সোসাইটি, যারা এই সমাজের বা এখানে উপস্থিত বিবাহিত রয়েছেন, তারা বলবেন আল্লাহু আকবার। আই উইল কম্পেয়ার, আমি তুলনামূলক দেখতে চাই কাদের ভোকালটা, কাদের আওয়াজটা একটু উঁচু হয়। বিবাহিত যারা, অবিবাহিত যারা, আমাদের দেশে মাঝে মধ্যে খেলা হয় বিবাহিত বনাম অবিবাহিত। এই অবিবাহিত যুবক যারা, বিবাহিতদের কি হারানো যাবে? যাবে যাবে। বিবাহিত যারা, তারাও তো তৈরি হন, কারণ আমি আছি আপনাদের দলে। আমি মেহমান, আপনারা মেজবান। ওদেরকে যদি না হারান আমি অপমানিত হব। এটা আপনাদের জন্য নেক্কারজনক, লজ্জাজনক বটে। যুবক যারা, বিয়ে করনি যারা, তৈরি হও তারা। লিল্লাহি তাকবীর। এই আওয়াজ। মুরব্বী যারা, নাকি আরেকটা টাইম দেবো, আরেকটা চান্স, লাস্ট চান্স। যুবক যারা বিয়ে করনি, রেডি? লিল্লাহি তাকবীর। বেটার দ্যান ফার্স্ট, প্রথমের চাইতে একটু উঁচু হয়েছে। এবার যারা বিবাহিত আছেন, আপনাদের চান্স একবার। বিয়ে করেছেন যারা, রেডি হন তারা। লিল্লাহি তাকবীর। আমার দাদা মারা গিয়েছে। দাদা বলতো পুরান চাল ভাতে বাড়ে। বুড়া হয়েছে তো কি, বিয়ে করছে তো কি, যৌবনের কুওয়াত, এই বুকের হিম্মত এখনো কমে যায় নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? যুবক যারা, আল্লাহু আকবার, মুক্তি আওয়াজই বের হয় না। অনেকে বর্তমানে ফেসবুকে তার প্রোফাইলে ঢুকবেন, অ্যাকাউন্ট খোলে, পুরুষ হয়ে মেয়ের ছবি দিয়ে মেয়ের নামে ফেক আইডি খুলে চ্যাট করে। আছে না নাই? এই অবস্থা যদি তাদের হয়, তাদের যৌবনের অবস্থা কোথায় গেছে আল্লাহই জানে। কথা বলেন ঠিক কিনা? যুবক, ফিরে আসো আল্লাহর দিকে। দাড়ি চাঁচতে চাঁচতে এইরকম আর হয় না, এখন উল্টা মারে।
মেডিকেল সায়েন্স বলছে কেউ যদি এইরকম মেরে উল্টা মারে, এই দাড়িতে এই খুঁটটা এই জায়গায় মারে নাই, ও তার যৌন শক্তিতে মারছে। কথা বলেন ঠিক কি না? সুন্নাহ আছে যেখানে আমরা আছি, কোরআন আছে যেখানে আমরা আছি, ইসলাম আছে যেখানে আমরা আছি, খাওয়া আছে যেখানে মুসলমান আমরা আছি। দেখছেন সর্বনাশ, বাস্তব কথা। খাওয়া আছে যেখানে, আজকে আমরা আছি সেখানে। এক এলাকায় ছিল 3টা বন্ধু, একজন মুসলমান, একজন খ্রিস্টান, একজন ইহুদি। রাস্তা দিয়ে গমন করেছে, কোথাও ট্যুরে বের হয়েছে, 5 টাকা করে 3 জন 15 টাকা কালেকশন করেছে। পাউরুটির দোকানে গিয়ে বলতেছে 3টা পাউরুটি দাও। দোকানি বিক্রির জন্য রেডি। কেউ যদি 3টা পাউরুটি একসাথে কিনে, তার দোকানের নিয়ম এটা কম্বো প্যাক, আরেকটা তার সাথে ফ্রি দেওয়া হয়। ও মুসলমান, বাঙালি ফ্রি পাইলে আলকাতরাও খায়। 15 টাকা দিয়ে 3টা, আরেকটা ফ্রি। 3 জন গাছের নিচে বসেছে, একটা একটা করে খাওয়া শেষ। মুসলমান বলতেছে এই একটা রেখে কি হবে, চল ভাগ করে খেয়ে ফেলি। আরেকজন বলতেছে না, খিদা লাগবে যখন খাবো তখন। আরেকজন বলতেছে আশ্চর্য একটা কাজ করি, চল এই গাছের নিচে ভর দুপুর বেলা ঘুমাই। ঘুমের মধ্যে ওয়ান্ডারফুল ড্রিম, যে সবচাইতে আশ্চর্যের স্বপ্ন দেখবে, একটা রুটি সে একাই খাবে। মুসলমান বলে আমি রাজি। 3 জন ঘুমিয়ে গেছে, 2 জন ঘুমাইছে, 1 জন ঘুমের ভান করছে। মুসলমান উঠছে, ওরা 2 জন গভীর ঘুমে নিমগ্ন। মুসলমান উঠে রুটি খেয়ে পানি খেয়ে মুখ মুছে শুয়ে আছে। হঠাৎ করে খ্রিস্টান বলতেছে এই রুটি আমার হয়ে গেছে, হুররা আমি জিতে গেছি। ইহুদি উঠছে, কি স্বপ্ন দেখছিস তুই? আমি স্বপ্ন দেখছি আমার নবী ঈসা আমারে 2য় আসমানে ডেকে আমারে বলতেছে উম্মত আমি তোর উপরে রাজি, তোর উপরে খুশি, ওই রুটি এটা তোর ভাগে, তুই খা। ও মুসলমান, রুটি কি আছে? ইহুদি বলতেছে কি স্বপ্ন? আমার স্বপ্ন আরো বড়, আমি 5ম বা 6ষ্ঠ আকাশে চলে গেছি। মুসা নবী আমারে বলতেছে উম্মত আমি তোর উপরে খুশি, ওই রুটি এটা তোর ভাগে, তুই খা। আওয়াজ করে বলেন রুটি কি আছে? মুসলমান এবার চুপ করে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। দেখবেন মানুষ ঘুমিয়ে আছে, 1বার 2বার ডাকবেন টের পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঘুমের ভান করে, তারে আপনি যদি জোর করে নাড়ান, সহজে তারে চেতন করা যায়। অনেক কষ্ট করে তারে যখন তুলেছে, রুটি তো আমাদের হয়ে গেছে রে বন্ধু। কেন, কি স্বপ্ন তোদের? আমি দেখছি এই, ও দেখছে ওই। আমার স্বপ্ন আরো আশ্চর্যের। কি স্বপ্ন দেখছিস? তোরা যখন ঘুমাইছিস, বিশাল একটা দৈত্য হাতের মধ্যে আনছে মুগুর, মাথার উপরে উঁচু করছে, বলে মুসলমান এই রুটি খা, নইলে এই হাতুড়ি দিয়ে তোর মাথা আমি ফাটায় ফেলব। জীবন বাঁচানোর তাগিদে আমি এই রুটি খেয়ে ফেলছি। 2 জন বন্ধু বলে যাক, বিপদ তো গেছে। ও বন্ধু, এত বড় বিপদ গেল, আমাদেরকে ডাকতে পারলে না? ডাকবো কি করে? ঘুম থেকে উঠে দৈত্য সামনে তাকিয়ে দেখি তুই আছিস 2য় আসমানে, আরেকজন 6ষ্ঠ আসমানে। হাসির খোরাকি দিচ্ছি না। বর্তমান জামানার মুসলমানদের এই অবস্থা, খাওয়া আছে যেখানে আমরা আছি সেখানে, কিন্তু স্লোগান হওয়া উচিত কোরআন আছে যেখানে আমরা আছি, ইসলাম আছে যেখানে আমরা আছি। কারণ কি? কারণ হলো ইসলাম দিয়েছেন কে? আমার আল্লাহ বলেন শোনো, ইসলাম আমি আল্লাহর দেওয়া ধর্ম। ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম, এমন একটা জীবন ব্যবস্থা। জোরে বলুন আমাদের ধর্মের নামটা কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
وهو في الآخرة من الخاسرين আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইসলামকে যারা মাইনাস করবে, ইসলামের বিধিবিধানকে যারা মানবে না, এই সমাজের যেই মানুষ হোক না, আমি আল্লাহ তার কোনো আমল কবুল করব না। ইসলাম বাদ দিয়ে যেই কাজ করি না কেন, যিনি কবুল করবেন না, আওয়াজ করে বলুন তিনি কে? ইসলাম বাদ দিয়ে আপনি কোথায় যাবেন? ইসলাম বাদ দিয়ে বিবাহ করবেন, সেই বিবাহ থাকবে না। যদিও বর্তমানে নাম দিয়েছে লিভ ইন টুগেদার, আমার ইচ্ছা ওর ইচ্ছা, আমরা একসাথে থাকবো। ইসলাম বলে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কটা জেনা। বর্তমানে জেনা বাংলাদেশে আছে, ভারতে আছে আছে নাই মানে আপনাদের এখানে ওইও লিগ্যাল, এ যুবক কথা বলে ঠিক কিনা? কিন্তু মুসলমান কখনো এই সমস্ত খারাপ গর্হিত কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে? ভাইরা আমার, এজন্য ইসলামকে আমাদের সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়ে মেনে নেওয়ার একটা অঙ্গীকার করতে হবে। আকাশ বাতাস মুখরিত করে একটা বার বলুন ইনশাআল্লাহ। ইসলাম সেরা, খাসাইসুল ইসলাম, ইসলাম প্রধানত 10 কারণে সেরা। জোরে বলেন কয় কারণ? আমার বন্ধুগণ, ইসলাম আল্লাহর দেওয়া ধর্ম, আমরাও সবাই মুসলমান। ইসলাম প্রধানত 10 কারণে সেরা। নাম্বার 1, 1 নম্বর হলো দ্বীনুর রব্বানিয়া। এই ধর্মটা, ইসলামটা রবের দেওয়া ধর্ম। আওয়াজ করে বলুন, আমাদের রবের নামটা কি? এই পৃথিবীতে আমাদের রব হলেন আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনা আল্লাহু সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকাতু আল্লা তাখাফু ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, নিশ্চয় মানুষের মধ্যে যারা আমি আল্লাহকে রব বলবে, রব বলার পর যদি টিকে থাকতে পারে, আমি আল্লাহ তাদের জন্য 2টা পুরস্কার দেব। 1 নম্বর পুরস্কার হলো, দুনিয়ার জীবনে যখন মৃত্যু সজ্জায় ওই ব্যক্তিটা শায়িত হয়ে যাবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা চলে আসবে। ফেরেশতা এসে কানের কাছে বলবে, লা তাখাফু ওয়া লা তাহজানু, বান্দা তোর চিন্তা নাই, ভয় নাই, সব যিনি দূর করে দিয়েছেন তিনি কে? সব দূর। বান্দা আবশিরু বিল জান্নাহ, তোর জন্য জান্নাতের শুভ সংবাদ। চিৎকার করে কোন আল্লাহু আকবার। 2 নম্বর হলো দ্বীনুল ইনসানিয়া, এটা মানবতার ধর্ম। 3 নম্বর হচ্ছে দ্বীনুশ শামেলা, ইসলাম হচ্ছে সামগ্রিক একটা জীবন বিধান। 4 নম্বর দ্বীনুল উমুম, এটা হচ্ছে আম জনতার জীবন বিধান। 5 নম্বর দ্বীনুত তাইসির। 6 নম্বর দ্বীনুল ফিতরাহ। 7 নম্বর দ্বীনুল ইলম। এই ধর্মটা হচ্ছে জ্ঞানের ধর্ম। কারণ কি? ইসলামের যে বিধি আর বিধান কোরআনের মধ্যে আল্লাহ দিলেন, প্রথম ফরজ নামাজ দেয় নাই, প্রথম ফরজ রোজা করে নাই, প্রথম ফরজ আল্লাহ পাক যাকাত দিতে বলে নাই, প্রথম ফরজ বলেছেন নবী ইকরা, পড়ুন। পড়াটা হচ্ছে প্রথম ফরজ। চিৎকার করে কোন সুবহানাল্লাহ। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ফাসআলু আহলা যিকর ইন কুনতুম লা তা'লামুন, যদি কোনো বিষয়ে তুমি অজ্ঞ থাকো, বিজ্ঞজনের কাছে যাও, জিজ্ঞেস করে অজানা বিষয়টা জেনে নাও, এটা তোমার জন্য ফরজ। সুবহানাল্লাহ পড়ে। আমার সমাজে অনেক মানুষ আছে
বলে হুজুর আপনি জানেন, আপনি মানবেন, যারা জানবে তারা মানবে, যারা জানবে না তারা মানবে না। কিন্তু আমার আল্লাহ সুন্দর করে জানালেন, ও আমার বান্দা, তুমি যদি না জানো, যারা সমাজের মানুষ জানে তাদের কাছে তোমরা গিয়ে অজানা বিষয়টা জিজ্ঞেস করো। তুমি যদি কোনো বিষয়ে না জানো, অজানা বিষয়টা জিজ্ঞেস করো, জিজ্ঞেস করে জেনে নাও, এটা তোমার জন্য ফরজ। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। 8 নম্বর হলো দ্বীনুল ইসলাম, এটা হলো শান্তির ধর্ম। 9 নম্বর হলো দ্বীনুল ওয়াসাতিয়া, এটা হলো ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। 10 নম্বর হলো দ্বীনুল ওয়াদহ, এটা হলো স্পষ্ট দিন। এমন একটা দিন আল্লাহ দিলেন, দিনের মধ্যে কোনো গোপন কথা নাই। একটু আওয়াজ করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, এ পর্যায়ে জানতে চাচ্ছি, আমার কথা কি বুঝতে অসুবিধা হয়? আমার ভাষা কি বুঝতে অসুবিধা হয়? পেছনের ভাইরা হয়? বলি আলহামদুলিল্লাহ। মুরব্বীরা বলে, এক দেশের গালি তো আরেক দেশের বলি। আমাদের একটা জেলা আছে নাম নোয়াখালী, শুনছেন আপনারা? হ্যাঁ, ওরা যখন কথা কয়, কি কয় আমরা কিছু বুঝি না। আমার এলাকার এক ভাই নোয়াখালীতে গেছে, বক্তা মানুষ, একটু রসিক। নোয়াখালীর মানুষ পানিকে আমরা পানি বলি, পানি খাই না, এই যে পানি আছে, কি বলেন আপনারা? আমরাও বলি পানি। নোয়াখালীর মানুষ পানিরে বলে হানি। পান পাতা চিবিয়ে খাই আমরা, আমরা বলি পান পাতা। আর নোয়াখালীতে ওরা বলে হান পাতা। হান হান কি বলে? আপনারা কি বলেন? পান। সিমিলার, আমাদের সঙ্গে মিল আছে। আমারে ভাই গেছে ফলের দোকানে, গিয়ে বলতেছে, ভাই মিষ্টি দেখে আমার একটা হে হে দাও। কি দাও? হে হে। দোকানি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলে, আমার দোকানে কোনো হে হে নাই। এই মিয়া, হে হে নাই মানে? তোমরা পানিরে কি বলো? আমরা পানিরে হানি বলি। পানরে কি কস? পানরে আমরা হান কই। ওই মিয়া, তোদের এলাকায় যদি পানি হানি হয়, পান যদি হান হয়, তাহলে পেঁপে কেন হে হে হবে না? কথা বলেন ঠিক কি না? বলতেছে, মুখটা ছোট করে বলতেছে, ভাই আসলে আমরা পানিরে হানি বলি, পানরে আমরা হান বলি, মাগার পেঁপেরে আমরা মিষ্টি করে ডাকি পাপিয়া বলি। আমি বোঝাতে যাচ্ছি, আমার ভাষাগত কোনো ত্রুটি কি হচ্ছে? কথা বোঝা যায়? ওঠা বসা কেন হচ্ছে? লিল্লাহে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। মেহেরবানি করে কষ্ট করে 2টা হাত উঁচু করে বলেন আল্লাহু আকবার। আর জোরে আল্লাহু আকবার। সোজা বলছি, কারো নাক ফাটায়েন না এমন করে। লিল্লাহে তাকবীর। হাত নামান। আসুন তেলাওয়াতকৃত আয়াত, সূরা মায়েদা 55 নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলেন, ইন্নামা ওয়ালিয়ুকুমুল্লাহ। আজকের আলোচনার সাবজেক্ট বন্ধু। সবাই বলেন কি? সবাই জোরে বলেন, আজকের আলোচনার বিষয় কি? বন্ধু। এটা দুনিয়ার কোনো বিষয় না, এই বন্ধুটা হচ্ছে দুনিয়া এবং আখিরাতের বিষয়। ফেসবুক যারা ব্যবহার করে, নাকি এই দেশে ফেসবুক নাই? আমি তো শুনেছিলাম টিকটক নাই, ফেসবুকও নাই। ফেসবুকে ঢুকবেন, একটা অপশন পাবেন, ফাইন্ড এ ফ্রেন্ড। আপনাকে ওখানে ফেসবুকের পক্ষ থেকে মিউচুয়াল ফ্রেন্ডগুলোকে সাজেস্ট করা হয়। আপনার পরিচিতগুলো থাকলে আপনি অ্যাড ফ্রেন্ড বলে ক্লিক করতে পারেন। অপর প্রান্তে যার কাছে আপনি রিকোয়েস্ট দিলেন, তার কাছে রিকোয়েস্ট আসার পর সে দেখলো, অ্যাকসেপ্ট বা কনফার্ম করলে দুইজন আপনারা মিউচুয়াল বা বন্ধু হয়ে গেলেন। এ যুবক কথা কও, ঠিক কিনা? দুনিয়াতে আপনি দেখলেন, ওই প্রোফাইলের মানুষটাকে আমি চিনি, এর সঙ্গে বন্ধুত্বতা করলাম। অনেক মানুষ আজকে প্রোফাইলটা লক করে রাখে, তার ভেতরে কি আছে ডিটেলস অনেকে দেখতে পারে না। তুমি যদি বীর পুরুষ হও, তুমি যদি তোমার পরিচয় দিতে ভয় পাও, তাহলে ওখানে তোমার অ্যাকাউন্ট খুলতে বলছে কি? কথা বলেন ঠিক কিনা? যুবকরা আজকে পড়ে আছে বিভিন্ন রকম বিনোদন নিয়ে। আজকে বাংলাদেশে যেটা ভাইরাল হয়, ভারত সহ গোটা বাংলা ভাষাভাষী, বাংলাদেশ ভারত সব জায়গায় ওইটাই বাজে, ওইটাই হয় সব সময়। কয়েকদিন হলো বাবু খাইছো, নাম তার হিরো আলম। কথা বলেন ঠিক কিনা? আবার রাস্তায় যায়, কয় ডায়লগ হয়েছে, কয় হুজুর চুরি করে ধরা খাইছে, নাম তার সিদ্দিক। জিজ্ঞেস করে তোর বাড়ি কই?
বলে কূপতলা, আমার ভুল হয়েছে, মাফ করে দেন। এসব কথা বলো ঠিক কি না? এইগুলো মানুষ আবার দেখা যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের চিফ গেস্ট তাদেরকে করা হয়। নবীজি আমার বলেন কিয়ামতের শেষ সময় যখন ঘনিয়ে আসবে, কিয়ামতের সময় যখন ঘনিয়ে আসবে, আখিরুজ জামানে অযোগ্য মানুষগুলো বিভিন্ন দামি দামি চেয়ারগুলো দখল করবে। এগুলো দেখে আমার মন তো বলে বর্তমানে কিয়ামতের সময় আমাদের একান্ত ঘনিয়ে এসেছে। কথা বলেন ঠিক কি না? গত বছর মুর্শিদাবাদের কোন এক এলাকায় বসে আছি, এখনো যাইনি। দীপ 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 করে ছোট্ট ম্যাক্স গাড়িতে আসছে না, ট্রাকের মতো ছোট মিনি, গান বাজাইতে বাজাইতে যাচ্ছে। যুবককে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই এটা কারা? বলে আমাদের ওই পাড়ার ছেলেরা সিনেমা দেখতে গেছিল, শাহরুখ খানের সিনেমা, বিশাল ভাইরাল হয়েছে। সিনেমার নাম সম্ভবত আমার খেয়াল নাই, কি জন্য, পাঁঠা। জি জি জি, পাঁঠা সিনেমা। পাঁঠা সিনেমা দেখতে গেছে, দেখে তারা বাড়িতে ফিরতেছে। তা আমি বললাম, পাঁঠা ছবি দেখছে যারা, প্রকাশ্য সরাসরি পাঁঠা তারা। কথা বলেন না কেন? যারা মহিলারা পাঁঠা সিনেমা দেখছে তারাও মহিলা পাঁঠা। কথা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং এই সমস্ত আজে বাজে কাজের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক থাকতে পারে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইন্নামা ওয়ালিয়ুকুমুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু ওয়াল্লাযীনা আমানু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা তোমার জন্য এক নম্বর বন্ধু হলো আল্লাহ। আল্লাহ যদি কারো বন্ধু হয়ে যায়, আল্লাহ যখন কোন বান্দার বন্ধু হয়, আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে ডাক দেন, আমার গোলাম, আমার মুমিন বান্দারা শোনো, আল্লাহু ওয়ালিয়ুল্লাযীনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনায-যুলুমাতি ইলান-নূর। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমার বান্দার মধ্য থেকে যারা তোমরা মুমিন হয়েছো, যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আমি আল্লাহর প্রতি, রাসূলের প্রতি আর কোরআনের প্রতি, এই তিনটা বিষয়ের প্রতি যদি কোনো গোলাম ঈমানটা নিয়ে আসে, আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তোর বন্ধু হয়ে যাব। নাম শুনেছেন আবু বকর, আল্লাহর নবীর কাছের সাহাবী, আল্লাহর নবীজির আপন শ্বশুর ছিলেন। জোরে কোন, আরো জোরে সুবহানাল্লাহ। হযরতে আবু বকর বাড়ি থেকে বের হয়, প্রতিদিন এক ইহুদির সাথে দেখা হয়। ইহুদি ডেকে ডেকে বলে, ইয়া আবু বকর, আবু বকর আনতা ফকির, আবু বকর তুই ফকির। আবু বকর মুস্কি হাসে, সুবহানাল্লাহ পড়েন, আরো জোরে পড়েন সুবহানাল্লাহ। আবু বকর আবার বের হয়, ইহুদি সামনে দাঁড়িয়ে রয়। ইহুদি ডেকে বলে, আনতা ফকির, আবু বকর তুই ফকির, তোর বাপ ফকির। আবু বকর শুনে রাখ, তোর দাদাও ফকির। আবু বকর মুস্কি হাসে, সুবহানাল্লাহ পড়েন। আবু বকর মুস্কি হেসে চলে যায়, কারণ আবু বকর ঈমান এনেছে কার প্রতি? আরো জোরে বলেন। আবু বকর একদিন চলে যায়, 2 দিন চলে যায়, 3 দিন চলে যায়। 4th টাইম যখন, চতুর্থবার ইহুদি সামনে আসে, ডেকে বলে, আবু বকর তুই ফকির, তোর বাপ ফকির, তোর দাদা ফকির, তোর 14 বংশ ফকির। ও আবু বকর শোন, আজকে বললাম তুই যে আল্লাহর ইবাদত করিস, তোর আল্লাহও ফকির। নাউজুবিল্লাহ পড়ে। আবু বকরের ঈমানের জোশ চলে আসলো। আবু বকরকে আর থামানো গেল না। আবু বকর এক হাত দিয়ে ইহুদির কলার ধরে একটা মাত্র চপেটাঘাত, এক চপেটাঘাত করার পর ইহুদি জায়গায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। জোরে আল্লাহু আকবার। আর জ্ঞান নাই, অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়। অনেক ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেল। ইহুদির এবার জ্ঞান ফিরলো, নবীজির দরবারে চলে গেল। ও মুহাম্মদ, তোমার সাহাবী, নাম তার আবু বকর আমারে মারছে, এক চরে আমি অজ্ঞান। আল্লাহু আকবার। আবু বকর মারে নাই। আল্লাহর নবী বলেন, ইহুদি ভাই আমার, তোমার বোধহয় ভুল হচ্ছে, আমার সাহাবী আবু বকর তোমারে মারে নাই, তোমারে যেই সাহাবী মার দিয়েছে নাম তার ওমর।
যে তোমারে মেরেছে তার নাম আবু বকর নয়, তার নাম হচ্ছে ওমর। আল্লাহু আকবার। কারণ আল্লাহর রাসূল জানেন আবু বকর ইসলাম মানার ক্ষেত্রে একবারে কুল ম্যান, একবারে ঠান্ডা, কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে কঠোর। একমাত্র সাহাবীর নাম হলো ওমর। হযরত ওমর যদি রাস্তা দিয়ে যায়, আল্লাহর রাসূল বলেন শোনো, ওই রাস্তা দিয়ে 40 দিন শয়তান কোনো ভাবেই যেতে পারে না। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল ওমরের ব্যাপারে বললেন, লা নাবিয়্যা বা'দি ওয়ালা রাসূলা, আমি নবীর পরে কোনো নবী নাই, আমি নবীর পরে কোনো রাসূল নাই। লাকানা ওমর, আমার পরে রাসূল যদি কেউ হয় আল্লাহ তাআলা ওমরকে নবী বানাবে। সুবহানাল্লাহ পড়ে। আল্লাহর রাসূল বললেন, ইহুদি ভাই আমার শোনো, তোমারে আবু বকর মারে নাই, মারছে ওমর। এইবার ওই ইহুদি বলল, মুহাম্মদ আমি নিজ চোখে দেখেছি, আমার সামনে ওমর ছিল না, ছিল আবু বকর। কোন আল্লাহু আকবার। আবু বকরকে ডাকা হলো। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর তুমি কি ইহুদিকে মারলে? আল্লাহর রাসূলের সামনে মস্তক অবনত করলেন, বললেন, নাম ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওগো নবীজি আমি মেরেছি। একটা মারার পর ইহুদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। সাক্ষী নাই, আসামি স্বীকার করেছে অপরাধ, আর কোন সাক্ষী দরকার নাই। ও আবু বকর কেন মারলে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রতিদিন আমি আবু বকররে গালি দেই, আমি কোনো প্রতিবাদ করি না। আমার বাপরে গালি দেয়, কিচ্ছু কই না। আমার দাদারে গালি দেয়, তবুও বলি না আল্লাহু আকবার। আমার আল্লাহরে আজকে এই ইহুদির বাচ্চা এমন করে গালি দিয়েছে, বলেছে আল্লাহ নাকি ফকির, অথচ